वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब किस बिद रुली पातशाही भाग 8वां पन्ना नंबर 136। तीसरा पंथ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ कि गुरु नानक साहिब द्वारा सिख धर्म की स्थापना किस आशे नूं मुख रख के की गई सी। सिख धर्म की स्थापना पिछे काम करदे मनोरथां बारे किसी की समझ तो ही तीसरे पंथ बारे उसकी समुची समझ ते पहुँच का पता चल जाता है। यही वह नुकता है जिथों सिख धर्म ते लहर की गलत व्याख्या की समस्या का मुढ़ बज जाता है। गुरु नानक देव जी की बाणी चों अजिहे बहुत सारे दृष्टांत मिल जाते हैं जो उस वेले की समाजी ते राजसी दशा की तस्वीर पेश करते हैं। समकाली हालतां दा गुरु साहिब द्वारा किया गया चित्रण उदासीन पैसिव नहीं है। इस विच असहमति डिसअप्रूवल है, इनकार है, रोह है, फिटकार है अते नाल ही एक वड्डा इकरार भी है। कई सिख विद्वान जो गुरु साहिबान के कथनां नूं आधुनिक राजसी ते समाजिक शास्त्रां दी उपयोगवादी दृष्टि अनुसार देखण अते इस मुताबक इन्हां दे भाव दर्शाउण दा कच्चा बौद्धिक शौक पालते हैं। इस चों चटापट यह सिद्धड़ निर्णय कढ़ लेंदे हैं जां अजिहे निर्णय का प्रभाव सिरज दिंदे हैं कि गुरु नानक देव जी द्वारा नवां पंथ चलाउण दी समुची कारज योजना के पिछे भारत की तत्काली समाजी ते राजसी दशा अंदर सुधार लियाउण दे फौरी सरोकार ते उद्देश काम करते हैं। इत्थे उन्हां अन्याय की उदाहरण पूरी सही ढुकदी है जिन्हां कोल हाथी के समुचे आकार का था पा सकण वाली नज़र नहीं सी अते उन्हां विचों हर एक दा हथ सबब नाल हाथी दे जिसम दे जिस अंग उत्ते जा टिकिया उसे अनुसार उसदे मन अंदर हाथी दी जिसमानी रूप रेखा दा झूठा संकल्प उभर आया। सिख धर्म की स्थापना के पिछे काम करदे मनोरथां बारे अलग अलग वर्गां दे अन्याय द्वारा सिरजियां ते फैलाईयां गईयां कच घरड़ धारनावां बारे हरिंदर सिंह महबूब की पड़चोलिया टिप्पणी काबले गौर है। उन्हां लिखिया है, बुद्धि के प्रचलित रिवाजों के माहौल तो प्रभावित सिख इतिहासकार गुरु साहिब की हर गल नूं सुधार नाल जोड़ दिंदे हैं। ਉਹ ਇਹ नहीं देखते कि गुरु साहिब के अंदाज विच अनेकां तैहां वालियां अध्यात्मक रमज़ां हैं जिन्हां नूं समझण लई गुरु चेतना के माहौल नाल इकसुर होना जरूरी है। गुरु साहिब के किसी भी कथन विचार दलील अथवा अमल नूं गुरु चेतना की असलीयत के अखंड चानण विच ही ठीक तरह समझिया जा सकता है। इस नूं समझण लई बौद्धिक प्रतिभा की लिशकौर ना काफ़ी है। सिख धर्म की केंद्री लिव तो पासे हो के इस दे पैगंबरी रहसां दा था पाए बिना अते इस दी इतिहासक तस्वीर नूं दृष्टि ते सिमरती तो लांभे करके इस दी व्याख्या कदे भी दुरुस्त नहीं हो सकती। आधुनिक राजसी ते समाजिक शास्त्रां दे बजवें कायदे कानूनां विच कैद हुई दृष्टि गुरु साहिब दे दिब विवेक दी थां नहीं पा सकती। गुरु नानक साहिब कोई सुधारक क्रांतिकारी चिंतक जां देश भगत के तौर पर दुनिया उत्ते नहीं सन आए। इस किस्म के विशेषण आदरयोग ना अते इन्हां नाल संबंधित इस्तलाहां टर्म्स गुरु साहिब की शान लई वरतणियां किसी अंध मूर्खता की प्रदर्शनी करन तो वध कुछ नहीं। गुरु साहिब ने किसी खेरे विरोध की वंगार नूं अपने अमल का धुरा नहीं बनाया। एक मामूली फकीर तो लैके रब्बी अजमतां वाले पीर तक, किसी खान सलार तो लैके बाबर की बेमिसाल शहनशाही तक अते दखण दे शिवलिंग पूजा दे मूरख दंभ तो लैके सुमेर पर्बत के बलवान योगियां तक जिथे भी संसारक हौमे का गढ़ नज़र पिया बेशक मन विच लुकिया सी बेशक बाहर दसदा सी, गुरु नानक साहिब ने तोड़ के नाश मानता दे थल विच सुट दिता। इस इतिहासक तत्थ बारे कोई दो रावां नहीं हैं कि गुरु नानक साहिब की आमद वेले हिंदुस्तान के समाजी ते राजसी जीवन अंदर वड्डा निघार आ चुका सी, पर यह निघार समस्या की असली जड़ नहीं सी। यह किसी होर वड्डे ते डूंघे संकट की दस पाउंदा सी। इसका मूल स्रोत वह रूहानी पतन सी जो धर्मां दे संकट कारण पैदा होया सी अते जिसने जीवन के हर खेतर अंदर डूंघी रोगी गिलानी खिलाफ दिती हुई सी। जद जिंदगी के प्रबंध की चाल रूहानीयत के माहौल तो बेगानी हो जाती है तो इस नाल समाज तरह तरह के विगाड़ां ते निगारां की गिरफ्त विच आ जाता है।
ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਤਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਨੀ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਥਾਣੀ ਜਲਵਾ ਨੁਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਆਤਮ ਬਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਖਲਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਸਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ। ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਾਲੀ ਗਈ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸਾਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਢਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਜਜ਼ਬੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਲੱਗ ਲਬੇੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਲਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੱਗ ਲਬੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਤੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਉਲਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੜਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਘੱਟ, ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਾਹਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੰਦਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਲਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1970 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਰੁਚੀ ਦੀ ਉਗੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਤੱਥ ਚੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਗੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਬੂ ਦੁਹਾਈ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਕਤ ਕਥਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਤਮ ਵਿਰੋਧ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਬੌਧਿਕ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੱਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੇਹੋ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ।
इस अंदर हिंदू पक्षी झुकाਅ रड़कवीं मात्रा विच देखा जा सकता है। मुसलमान भाईचारे के टाकरे विच हिंदू भाईचारे नाल लिहाज करन दी इस मनोवृत्ति का इतिहास ही एकमात्र सोमा नहीं सी। समकाली राजनीतिक यथार्थ भी इस नूं बराबर बल मुहैया करदा सी। जिस तरह कि दस्सिया जा चुका है, अणवंडे पंजाब अंदर मुड़ तो मुसलमानां दे राजसी गलबे हेठ चले जाण दे डराउणे ख्याल ने सिखां नूं भारत दे बहुगिणती वर्ग की बुक्कल का आसरा लैण वल धक दिता सी। इस बुक्कल की लोड़ ते इस दे निग ने सिख विद्वान भाईचारे की चेतना नूं अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिता। पहलां जो लोड़ सी बाद च ओह सहूलत बन गई अते हौली हौली यह मजबूरी ते आदत जही बन गई। इस मनोवृत्ति का ही नतीजा है कि डॉक्टर गंडा सिंह वर्गा प्रतिबद्ध ते प्रतिभावान इतिहासकार पंजवें पातशाह की शहीदी के पिछोकड़ ते माहौल बारे अपनियां पहलियां धारनावां, जिस विच हिंदू आगूआं नूं वधेरे कसूरवार ठहराया गया सी, विच सोधां करन लई प्रेरित हो जाता है। उसने नवें लभे इतिहासक तत्थां की रोशनी विच हिंदू वर्गां नूं गुरु साहिब के खिलाफ मुगल हाकमां दे कंन भरन ते दोष तो बरी कर दिता ਅਤੇ इस दोष का भांडा बनया सबूता मुस्लिम कट्टड़पंथियों के सिर भन दिता। चंदू नूं गुरु दोखी तो गुरु हितैषी बना दिता ਅਤੇ उसके सारे पापां की पंड शेख अहमद सरहंदी के सिर ते टिका दी। प्रिंसीपल तेजा सिंह अपने समकाली सिख विद्वानां विचों सब नालों वध खुले डुले ते नवीन विचारां वाले मन्ने गए हैं। उन्हां दी सोच ते शख्सियत धार्मिक तंगदली ते कट्टड़पुणे दे रवायती भाव तो पूरी तरह मुक्त सी, पर पिछे बयाने दृष्टिकोण दे ढेड़ दी बदौलत उन्हां दीयां लिखतां विचों मुस्लिम विरोधी तुअस्मा दा जादू सिर चढ़ के बोलदा साफ देखा जा सकता है। इन्हां मुस्लिम विरोधी तुअस्मा दीयां तंदां जेकर सिख धर्म बारे सिद्धांतक समझ नाल ना जुड़ियां हुंदियां तां इस नूं सौख नाल ही नज़रअंदाज किया जा सकता है, पर अजिहा नहीं है। इन्हां मुस्लिम विरोधी तुअस्मा दा सिख धर्म बारे समझ नाल बहुत ही गूढ़ा संबंध जुड़िया होया है। इस करके इस मसले नूं थोड़ा विस्तार ते डूंघाई विच जाके विचारना जरूरी हो जाता है। प्रिंसीपल तेजा सिंह नूं भारत दे मुसलमानां उत्ते यह भारी शिकवा है कि वह अपने आप नूं भारत नाल एक मिक नहीं कर पाए अते उन्हां ने भारत दे संबंध विच अपने आप नूं हमेशा ही एक विदेशी ते जेतू ताकत वजों देखा है। सरदार तेजा सिंह जद मुसलमानां नूं मुखातब हुंदे हन तां ओह भारत दी धर बन के उन्हां नाल तुसीं ते असीं दी भाषा विच गल करदे हन। कुछ जातियां द्वारा दूजियां जातियां दीयां पुश्तैनी धरतियां उत्ते जाके काबज़ हो जाण दे इतिहासक वरतारे दा जिक्र करदे होए ओह धाड़वियां नूं दो श्रेणियां विच वंडदे हन। एक ओह जो दूसरियां थावां उत्ते धाड़वी बन के गए पर उत्थे जाके पक्के वसनीक बन गए अते उत्थों दे समाज ते सभ्याचार अंदर पूरी तरह रच मिच गए। इस दे उल्ट कुछ धाड़वी वर्ग दूसरियां जातियां उत्ते काबज़ होकर जरूर बैठ गए पर उन्होंने अपना विदेशीपुणा बरकरार रखिया। उन्होंने हराए हुए लोगों के सभ्याचार नूं अपनाउण तो चीड़ा इनकार करी रखिया। इस संबंध विच सरदार तेजा सिंह अंग्रेज़ां की मिसाल दिंदे हन अते भारत के लोगों वालों उन्हां नूं भारत की धरती तो खदेड़ सुट्टण की वाजबीयत दर्शाउंदे होए लिखते हैं कि भारतीयां ने उन्हां नूं देश विचों इस करके नहीं सी भजाया कि उन्हां नूं अंग्रेज़ां अंदर व्यक्तियां दे तौर ते जां एक जाति के तौर ते कोई भैड़ नज़र आया सी। उन्हां नूं इस करके भजाया गया सी कि वह साडियां चों नहीं सन। इस तरह सरदार तेजा सिंह राष्ट्रवाद के फलसफे की यह भूमिका बन्नण तो बाद भारत अंदर मुसलमानां दा मामला विचारते हैं। इस तो ही उन्हां दा झुकाव साफ प्रगट हो जाता है। वह लिखते हैं अंग्रेज़ां दे मुकाबले मुसलमानां कोल साडे नाल रचण मिचण दे मौके ज़्यादा सन। वह भारत के पक्के वसनीक बन गए सन अते काफ़ी हद तक इत्थों के लोगों का रहन सहन भी धारण कर लिया सी। उन्हां दा सभ्याचार इत्थों के स्थानक सभ्याचार के संपर्क विच आके वधेरे प्रफुल्लित हो गया सी, पर उन्हां दे अरब पंथ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ अंदर प्रचलित जात पात की वजह करके भारत अंदर दूसरे वर्गां नाल उन्हां दी मीचा ना बैठ सकी। उन्हां अंदर चल रही पुनर्वाद की अजोकी लहर ने अते राजसी बखेड़ियां ने दराड़ होर चौड़ी कर दी है ते मुसलमान यह सोचन लग पे हैं कि हिंदुस्तानीयत इस्लाम की सब तो भैड़ी दुश्मन है। इस नवी विचारधारा मुताबक वह भारतीय कौम का अंग नहीं हैं, सगों एक अलग कौम हैं, इन्नी अलग जिन्नी कि अंग्रेज़ जां जर्मन कौम है। अपने नवे ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾਵਾਂ अंदर ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਉਗੜਵੇਂ रूप ਵਿੱਚ मुनकर हो रहे हैं।
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਭਾਵਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਏ ਕਾਬਲੀ, ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਰਾਜੀ, ਹੋਟਲ ਬਗਦਾਦੀ, ਹੋਟਲ ਖਿਆਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੜਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਢਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਬਹੁਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪੜਚੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬੌਧਿਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਉਸ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਥਵਾ ਅਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਸਹਿਜੇ ਪਰੰਤੂ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਲੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਖਲਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ,
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੀਆਈ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਅਰਬ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੀ ਕੌੜੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਸ ਅਰਥ ਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਰਬ ਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੰਨਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆਈ ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਰਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫਰਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਬ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਤਿਆਗ ਸਕਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਤਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਿਆਨਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਉਗਮੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਗਊ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਬੀਲੇ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਝਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੱਕ ਥਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
मूल तत्त ही दुफेड़ पाऊ है। सवाल खड़ा ਹੁੰਦਾ है कि इस रोशनी ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ मध्य एशिया तो आए होरना कबीलिਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ कि मुसलमानां ਦਾ हिंदू समाज अंदर रच मिच सकना मुमकिन हो सकता सी ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਥਵਾ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਥਵਾ ਸਥੂਲ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਜੂਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅੰਦਰ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਰਦਲੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੱਤ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਿਤਾਣਗੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਮੜਿਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਢਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੈਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜਚਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾੜਵੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮੂਹਰੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਲੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਮਿੱਟ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਿਖੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਭਾਂ ਤੇ
ਝਰੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਲਵਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਆਂਦੋਖੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਾਪ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਤਰਤ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਜਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜਿਆ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਚਣ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਰੀਆਈ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮੁਆਫਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੱਬ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰੀਆਈ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਤਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਓਪਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਬੁੱਧ ਤੱਤਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਅੰਦਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਿੱਬ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੂਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਮਿਕਤਾ। ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਹੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੱਖ ਮੱਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਂਤੜਾ ਮਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗਣਰਾਜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਗ ਦੂਸਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਹੂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਘੱਟ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਖੁਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤੂਰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਕਵੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸੋਝੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਮੁਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਅਨਾੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੜ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਤੋਂ ਹੱਠ ਭਰਿਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਵੱਸਬ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੌਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤੱਥ ਸਿੱਖ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦਾ ਅਖਾਣ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਾਣ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੇਡ ਗ੍ਰਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।